conservation-led tourism that will protect our biodiversity. Community-based tourism will empower diverse communities across Malabar, and which in turn, this empowerment will make sure that they will preserve our culture. So this is one, a sustainable and inclusive tourism model. The next would be, the next 20 years of Malabar, I don't see any possibility for competition but synergy, because I believe the growth of Malabar totally depends on the potential collaboration across communities, institutions and organizations. Even at Tales India Tours, we just tried this model and we saw our company growing not just financially but ethically and sustainably stronger. So I believe this is the way forward to Malabar. And then again, the third point would be, I just said that it's not replication. Finally, the Malabar must be placed on the global map as it is, not a replication of Central Kerala or South Kerala. Because, as I said, it's warmth. It's warmth, cuisine, lives and livelihood, diverse communities, and the hospitality of the people, the cultural, ritualistic art forms. Everything are irreplaceable. So it's unapologetically the Malabar. ആ മലബാറിനെ വെച്ചാലല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് 20 years ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമില്ല. You don't have to say, show the same old trails, same old things that have been shown by the Central Kerala. Nothing like that. Because the most powerful products, ഇപ്പോഴും അതെ, in next 20 years അതെ, എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ those products that show the true authenticity, balancing tradition with enriching experiences that can accommodate every kind of travelers, not a specific target. So in next 20 years, I see Malabar not as a destination, but as a movement across community, ecology, culture thriving together, and the world coming over here, not just to travel, but to transform. Thank you. Thank you, ma'am. Hi, good morning, good afternoon. എൻ്റെ പേര് ശ്രുതിൻ എന്നാണ്. I run a not-for-profit organization called the Archival and Research Project. So the kind of work we do is actually documentation of various cultural traditions, and promotion of culture practitioners and so on. Incidentally, we also do very selectively cultural tourism, just to do some prototyping and all. So എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മലബാർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് സ്പെസിഫിക്കലി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു യുണീക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഇറ്റ്സ് അവർ കൾച്ചർ. പക്ഷേ ആ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ടാഞ്ചിബിൾ തിങ്, ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ആ കഥ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ അവർ സ്റ്റോറി. എന്താണ് ഇപ്പം കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ എന്താണ് കോഴിക്കോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ലോകം മൊത്തം തെരഞ്ഞു നടന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണോ, അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണണോ, അത് അന്നും ഉള്ള എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത കഥ കേൾക്കണോ, അങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുണ്ടായ കഥകൾ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് പാറ്റേൺസ് കാണണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണൽ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന്. ഇനി അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഫോക്ക് ട്രൈബൽ ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ. എൻ്റെ വില്ലേജിൽ തന്നെ, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ വില്ലേജിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അവരുടെ കലാരൂപങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ മണ്ഡപം ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു. അതിന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാറില്ല, യുനെസ്കോൻ്റെ അവാർഡാണ്. കോഴിക്കോട് നോർത്തിലല്ല, യുനെസ്കോ ഏഷ്യ പസഫിക് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 2023 കിട്ടിയത്. ഇൻസിഡൻ്റ്ലി ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ. കാരണം പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്, കോഴിക്കോട്ടുകാരത് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥ പറയാൻ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കഥ പറയണം. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ ബിൽഡിങ് എ ബ്രാൻഡ്, മലബാറിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും, എന്താണ് ആ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി എല്ലാവർക്കും വരുത്തണം. അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് ഫോക്കസ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതും വൃത്തികേടായിട്ടില്ല ഇവിടെ. ഇപ്പം ഗ്ലോബലി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാസ് ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഒരുപാട് ബാക്ക്ലാഷ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ അവിടെയൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനൊന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാത്ത, കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് പ്രശ്നമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ടൂറിസമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ലാതെ ശരിക്കും താഴെ തട്ടിൽ ലൈവ്ലിഹുഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീഷൻ അധികം ദളിത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻസ് അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറുകൾ സംരക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള, പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സീസണൽ സാധനങ്ങൾ, ഫെസ്റ്റിവൽസ് അതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുണീക്കായിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നമ്മളെ യുണീക്ലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരിക്കും. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ നടന്നു കാണുന്നത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് വാട്ടർ എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്, അത് അതിൻ്റെ ഒരു ചീപ്പ് വെർഷനായിട്ട് ഇവിടെ വരുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്നുള്ളൊരു സാധനം മനസ്സിലാക്കി അവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സാധനം. അവിടുന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഹാവ് ക്ലാരിറ്റി വാട്ട് ടു ഡു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടോ ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് പോകില്ല. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ പക്ഷേ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് ടൂറിസം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വളരെ പ്രീമിയം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പം ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം, ഹരിവിഹാറിലൊക്കെ ഡോക്ടറിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്ന് 8 ദിവസം എന്ത് കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 5 ദിവസം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവർക്ക് 3 ദിവസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വിൻ വിൻ ഫോർ എവറിബഡി. കാരണം ഇവിടെയുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ വി നീഡ് ഗുഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ്. എന്താ പറയുക, ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് എല്ലാവരിലേക്ക് പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനൊന്ന് കാത്തിക്കാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങാം. ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ കുറേ കാലമായില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സർ. ഇപ്പോൾ മലബാർ ടൂറിസം നെക്സ്റ്റ് 20 years, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എക്കോ ടൂറിസം നമ്മൾ നേരത്തെ കനോലി സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കനോലി കനാൽ റീസെൻ്റ്ലി മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കത് ഒരു മോർ ദാൻ ഒരു ഇറ്റലി ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് കനോലി കനാൽ. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ കമൻറ്റ്സ് ഓൺ ദാറ്റ്? കനോലി കനാലിൽ ഞാനൊരു 5 years ബാക്ക് അന്നത്തെ കളക്ടർ സാംബശിവ റാവു ആയിരുന്നു. സാംബശിവ റാവു വാസ് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൻ ഹിം ദിസ് പ്രപ്പോസൽ വിച്ച് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസ് ഫയലിൽ അത് അന്ത്യവസ്ത്രമാക്കുള്ളതുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ എക്വയറിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു അല്ല, അതല്ല ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കനോലി കനാൽ പോലത്തെ ഒരു അസറ്റ് ഒരു സിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര അത്ര ഒരു ആയിട്ടുള്ള പല സിറ്റീസിലും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇപ്പം അതൊരു വേസ്റ്റ് ഡമ്പാണ്, പല സ്ഥലത്ത് ഡ്രെയിനൊക്കെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പുറക്കാട്ടേരി മുതൽ കല്ലായി വരെ ഒരു ഉള്ളൊരു സ്ട്രെച്ചാണ് കനോലി കനാൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങ് ഓൾമോസ്റ്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ വരെ കനോലി കനാലുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ വൃത്തിയാക്കി ഡീപ്പൈൻ ചെയ്ത് സൈഡൊക്കെ കെട്ടി ട്രഡീഷണലായിട്ട് കെട്ടി അവിടുത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റണം, അത്ര ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. മറ്റേ വേസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബോട്ട് സർവീസ് പുറക്കാട്ടേരി മുതൽ അതുവരെ കല്ലായി വരെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എംബാർക്കേഷൻ ഡിസംബാർക്കേഷൻ പോയിന്റ് വേണം. ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ബോട്ട് സർവീസ് 7 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു തീം വേണം. സപ്പോസ് ആണെങ്കിൽ പുറക്കാട്ടേരി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചകിരി തല്ലുന്ന സ്ത്രീകളും ഒരു കൊയർ വില്ലേജും ആ കൊയർ തീമിലും അവിടെ സോവനീഴ്സൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റണം. ആ മറ്റേ കയറിൻ്റെ കഥ പറയണം. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറുമ്പം ഒരു കളരി തീമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മലബാർ കളരി. അവിടെ കളരി ലൈവായിരിക്കണം. പിന്നെ then you come to സരോവരം, മലബാർ മോപ്ല ക്യൂസീൻ ഒരു 40 എണ്ണം നമുക്ക് അവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. then you come to കോൺട്രസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി. കോൺട്രസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫാക്ടറി അവിടെ ആ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ടൈൽ ഫാക്ടറിയുടെ കഥ പറയണം, കോൺട്രസ്റ്റിൻ്റെ കഥ പറയണം, കോമൺവെൽത്ത് ട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയായി ടൈൽ ഫാക്ടറി ഒരു ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ടൈൽ മേക്കിംഗ് മ്യൂസിയമാണ് അവിടെ. ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് കല്ലായി ആകുമ്പം ഒരു സമയത്ത് വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടിമ്പർ ട്രേഡിങ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പം ഒരു വുഡൻ കല്ലായിയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി സുലൈമ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ആടുന്ന ബെഞ്ചിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പഴയ പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സിസ്റ്റം ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ആളുകളിൽ കാലിക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ മറ്റേ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുറക്കാട്ടിരുന്ന് കല്ലായി എത്തുമ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെപ്പറിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയാം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സുഖം പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞ് നമുക്കവരെ കൊണ്ടുവരാം. ഈ ഉള്ള ഒരു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഒരു കനോലി കനാൽ മാത്രമാണ് അതുപോലെ അല്ല, കനോലി കനാൽ മാത്രമല്ല. കനോലി കനാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുണ്ടല്ലോ ബേപ്പൂരാണ് വേറൊരു കാരിക്കറ്റ് ഒരു ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ബേപ്പൂരാണ്. ബേപ്പൂർ ഉരു മേക്കിംഗ് എൻ്റെ അറിവിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിനെങ്ങാണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംശയമുണ്ട്. വേറൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല.
അപ്പം ഇത് 1500-1700 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്. ഇപ്പം ഒരു ഇതുണ്ട്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഉരു മേക്കിംഗ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ഉരു അക്കാഡമി വിച്ച് വിൽ ട്രെയിൻ ദ യങ് ജനറേഷൻ ഹൗ ടു മേക്ക് ഉരുസ്. And we have to find a commercially viable proposition for it. Anything should be sustainable, should be commercial, because there should be money making in that. താങ്ക് യു സാർ. സോ സാർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 20 yearsൻ്റെ മലബാർ ടൂറിസം സാർ എന്ത് സജഷൻസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത്? അവർ സൊസൈറ്റി ബീങ് സ്റ്റുഡൻസ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവർക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് സാർ കൊടുക്കാറുള്ളത്? അത് അതിലോട്ട് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു മലബാറിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു 2-3 ലൈൻ വന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഇമ്മിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വളരെ എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാനൽസ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, മലബാർ ഹാസ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രഷേഴ്സ്. അത് നേച്ചർ ആവട്ടെ, കൾച്ചർ ആവട്ടെ, ഹെറിറ്റേജ് ആവട്ടെ, അതൊന്നും ഒന്നിന് പിന്നിലല്ല. ഓൾ ഈക്വലി വളരെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, വി കോൾ വെരി റീകോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. വളരെ വളരെ ബേസി തൊട്ടുള്ളൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. സ്പൈസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്യുസീനിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 1, 2, 3.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവറിത്തിങ് നമുക്ക് വളരെ എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലെ ബെസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ടൂറിസം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്കുള്ള ഹിഡൻ ട്രെജേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റിച്ചസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട്, ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമുക്കുണ്ട്, പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഒരു 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 റിയാലിറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് 6% താഴെയുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരികളാണ് കേരളത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ തൊട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 36% താഴെ ആൾക്കാർ മാത്രമേ തൃശ്ശൂർ തൊട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. തൃശ്ശൂരിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ 25%. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. വി ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം സെൻട്രലിലുള്ള അല്ലാത്ത തന്നെ, സെൻട്രൽ സൗത്ത് കേരളയിൽ അല്ലാത്തുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കുറയുന്നത് നമുക്ക് ആശാസ്യമല്ല. നമുക്കത് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിത്തിങ് അട്രാക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി കൊമേഴ്സ്യൽ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം. നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഓവർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ഓവർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സിൽ, അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2.16 കോടി കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സഞ്ചാരികൾ, നമ്മുടെ തദ്ദേശ സഞ്ചാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ 80 ലക്ഷമാണ് ഈ പറയുന്ന 7 ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ തൃശ്ശൂർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 24 ലക്ഷം തെറ്റുകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ 50 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം അട്രാക്ഷൻസും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്തൊക്കെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ, ടൂറിസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് എയിലോട്ട് പോകും. അതായത് ആക്സസിബിലിറ്റി, എങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്താനൊക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കിയാലോ, 300 കിലോമീറ്റർ 4 എയർപോർട്ട്, 100 കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് 2 എയർപോർട്ട്, അറൈവൽ ഡിപ്പാർച്ചർ പോയിന്റ്സ്. ടോക്ക് അബൌട്ട് കാലിക്കറ്റ്, കണ്ണൂർ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ എയർപോർട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ മതി. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കുള്ളത് സർഫസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു. NH വരുമ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇഷ്യൂസ് മാറും. അപ്പം A എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ A നമുക്ക് മലബാറിൽ ലാൻഡ്സ് റേറ്റ്, മലബാറിൽ അടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നാഴികക്കല്ല് മാറി. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വന്ന് എവിടെ താമസിക്കും. ഇതെല്ലാം എക്സ്കർഷൻസിന് വന്നിട്ട് പോകുന്നതല്ല പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ, 19 നൈറ്റാണ് ഒരാൾ ശരാശരി കേരളത്തിൽ താമസിക്കുക. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്കിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഇൻ കേരള, ഇൻ ഇന്ത്യയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ വരണമെങ്കിൽ താമസിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹോം സ്റ്റേസ് തൊട്ട് സ്റ്റാർ അക്കോമഡേഷൻ വരെയുള്ള നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടോ? നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ഡെർത്താണ്. അത് നമുക്ക് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം കച്ചവടക്കരിക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ അല്ല, തിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള. ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. മൂസാക്ക അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ 95 തൊട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഐഷ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് തലശ്ശേരിയെ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബൽ ടൂറിസം മാപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ എനിക്ക് പറയാനൊരു മടിയില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് മൂസാക്ക. ഐഷ മനസ്സിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് A എന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഈ നോർത്ത് കേരള മലബാർ ടൂറിസത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആയിരുന്നു. ആ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ലോകത്തിലുള്ള പലരെയും ഇങ്ങോട്ട് മാടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കിങ് അല്ലേ സാർ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസ് വന്നു, പോളണ്ടിലെ കിങ് ആണ്. അതെ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താണ് പല ചാനൽസിലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഐ തിങ്ക് BBC ആവട്ടെ, CNN ആവട്ടെ, അതെല്ലാം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ തേടി വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു 2000. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അക്കോമഡേഷൻ ഇസ് കീ ഫാക്ടർ. ഈ നമ്മൾ സെൻട്രലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സൗത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ ചില ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിനെ കറക്റ്റ് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഒരു വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് CGH. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ CGH അവിടെ വന്നു, കൊച്ചിയിലുണ്ട്, മൂന്നാറിൽ ആദ്യം ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ തേക്കടിയിൽ വന്നു, തേക്കടിയിൽ നിന്ന് കുമരകം വന്നു,
മാരാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനേ അല്ലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് മാരാരി ബീച്ച് റിസോർട്ട്, മാരാരി ബിക്കം എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അബാദിന്റെയും പങ്ക് ചെറുതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് കേരളയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് റിസോർട്ട്സ് നമുക്ക് വരാത്ത. നേരത്തെ പറഞ്ഞ താജിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വലുതായിരിക്കും. അവിടെ താജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ. ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം അവരുടെ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പം വെളിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 99 തൊട്ട് ഒരുപാട് നാൾ 10-12 വർഷം ഇന്റർനാഷണൽ എല്ലാ ഫെയറുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റോൾ ഉണ്ടാവും. അവിടെ വന്ന് യു ക്യാൻ സീ എ മിനി കേരള എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹോട്ടലുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി താജ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ CGH ചെയ്യുന്നു, ചെറുതും വലുതായ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടിത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം തന്നെ മാറി വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഹോട്ടൽസ് വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എയും 2 ആക്സസിബിലിറ്റി ആയി അക്കോമഡേഷൻ ആയി നോട്ട് അതിന് ടൈം എടുക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത് നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻസ്. അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട്. BC തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോർച്ചുഗീസ് ആവട്ടെ, ഡച്ച് ആവട്ടെ, ജർമ്മൻ ആവട്ടെ, ഫ്രഞ്ച് ആവട്ടെ, വി ഗോട്ട് എവറിത്തിങ്. എവറി ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മളത് കഥ പറയുന്ന രീതിയിലോട്ട് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻസ് നേച്ചർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട വയനാടിന് മാടി വിളിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. വയനാട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. വയനാട് രാവിലെ എന്നിട്ട് പറയാൻ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം. അതെന്താ? ഈ അട്രാക്ഷൻസും അമ്യൂണിറ്റീസും, നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം, ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം, നമ്മുടെ തെരുവ്, നമ്മുടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാം, നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ, ഇതെല്ലാം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഈ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എൻറിച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് മലബാറിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അടുത്ത 25 വർഷത്തിൽ വേർ ഐ പൊസിഷൻ മലബാർ ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിനെ തേടി വരും. കുറച്ച് നല്ല റിസോർട്ട്സ് വന്നാൽ മതി. ഞാൻ 95 ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അധികം നിർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഗോട്ട് എ ഫാക്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ടു കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ. ഈ അയക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ലേഡിക്ക് കോക്കനട്ട് ലഗൂൺ കേരളത്തിലാണോ, അവർക്കുള്ള ഫാക്സ് നമ്പർ ഉണ്ട്. അത് കുമരകത്താണോ എന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, നല്ല ചാരുതയുള്ള, നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ തിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കേരള എക്സ്പീരിയൻസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള താമസ സൗകര്യങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ വന്നാൽ പീപ്പിൾ വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആ 25 വർഷത്തെ കാര്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്നല്ല, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേയിൽ എവിടെ, അതിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വയനാടാവട്ടെ, കാസർഗോഡാവട്ടെ, കണ്ണൂരിൻ്റെ, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് 193 രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ്സ് മതി. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രോഷറും കൊണ്ട് തണുപ്പത്ത് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ്, ട്രാവൽ മാർക്കറ്റിനും ITBക്കും പോകുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇല്ല. യു ക്യാൻ റീച്ച് വേൾഡ് ഫ്രം യുവർ ഫിംഗേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി ലെവലിൽ നമ്മൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് മലബാറിൻ്റെ തൊക്കെ. ഞാൻ പർമാജി നോക്കുന്നുണ്ട്, ഐ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ടൈം. ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് 2 കണ്ണുണ്ട്. വി സേ 2 eyes. ഐ സേ മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് 2 more eyes. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി എ സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഫഷണൽസ്, എൻ്റെ കുട്ടികളിവിടെ ഉണ്ട്. ആ 2 eye, 1 ഇമാജിനേഷൻ, 2 ഇന്നോവേഷൻ. എന്തും സങ്കല്പിക്കാം. ബിക്കോസ് വി സെൽ ഡ്രീംസ് ആണ്. ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡ്രീമാണ്. ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ടൂർ വരുമ്പം അവരൊരു ടാഞ്ചിബിൾ അല്ല കാണുന്നത്, അവർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ സാധനത്തിനാണ് 5 ലക്ഷം രൂപ തന്നത്. കാർ വാങ്ങിയ പോലെയല്ല, സ്വപ്നമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. ആ സ്വപ്നം വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമായിരിക്കണം, നൈറ്റ് മെയർ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ പറയുന്ന പ്രധാന കാരണം. യു പ്ലീസ് സെൽ ഡ്രീംസ്, നോട്ട് നൈറ്റ് മെയർസ്. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ഇന്നോവേഷൻ. ഏതും കാണും, തെങ്ങിക്കയറുന്നത്, കമുകിൽ കയറുന്നത്, ഒരു കമുകിൽ നിന്ന് ചാഞ്ചാടി അടുത്ത കമുകിൽ കയറുന്നത് തൊട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നതും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം എക്സ്പീരിയൻസസ്. അതിന് ബുർജൽ ഖലീഫയോ എഫിൽ ടവറോ ഗ്രാൻഡ് കാനിയനോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടൂറിസം പ്രൊഡക്ട്സും എക്സ്പീരിയൻസസ്. ആൻഡ് മലബാർ വിൽ ഹാവ് എ വെരി മാർവലസ് ടൂറിസം in another 25 years time. Thank you. Thank you, sir. Narayan sir, you being a, what do you say, you said that you are proud to say you are from Malabar. Of course, yes. വേൾഡിൽ പല ആളുകളുമായി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നു, എസ്പെഷ്യലി മീഡിയ ഫീൽഡിലൊക്കെ. സാർ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കാണുന്ന മലബാറിനെ ഇപ്പോഴുള്ള 3rd ജനറേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. സാർ എങ്ങനെ നമുക്കത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്? Publicity, that's it. You have to reach the right audience. What is lacking in Malabar tourism is that you are not reaching to the people you're supposed to. I'm not talking about the local tourists. I mean, you have access to Kerala tourists who are coming from Ernakulam or Cochin, or maybe you have access to people who are from South India, or you little bit you can get people from Delhi, but that's not the real audience. You have to go to the places where people really wanted to come and see, experience stories. I mean, stories, what he says, absolutely right. I mean, people are here just to see and experience something, and we have everything for our experience. We experience around us with the eyes, smells, taste,
So take Malabar, we have everything. We have all these 5 elements with us. So only things what is lacking, it is a kind of, I don't blame Malabar for that, because we have been like that. We have been a little lazy and we have been neglected for so many years. But if you take the last 20 years or 25 years, I can see visible changes in this part of Kerala. Roads are improved, we have hotels, I mean the kind of crowds which we can see. I mean, when I come here with my chief of bureau in 2019 before COVID, he stayed in Kadav Resort. He never imagined that Malabar has a hotel like that. So only thing is that we have to reach the right people. You have to, I mean, right people means the Europeans. So, I mean, they love to listen to stories. If you say the story of Herman Gundert, who stayed in Talasheri, and his grandson was the Nobel Prize winner in Germany. Just tell this story, he will come here. He will come and stay here for 3 days. So you, I mean, as you said, absolutely, I agree totally with you. You make 100 stories of Malabar. 100 stories. Sell those stories to the people around the world and you will get tourists. താങ്ക് യു. നാസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മലബാറിനെ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വേൾഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിന് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മലബാറിനെ ആസിറ്റീസ് എന്ന് പറയാനുള്ള വലിയ കാരണം കുറച്ച് സമയമല്ലേ തന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഫുൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് 2 to 3 days ബിഫോർ സെൻട്രൽ കേരളയിലേക്ക് വന്നൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമായിട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു. സർ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പ ഇതാണല്ലോ, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്ട്സ് കയ്യിലുണ്ട്. അക്രോസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കേരള പാക്കേജിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇവിടെയാണ് സെൻട്രൽ കേരള. സോ ഐ വെൻറ്റ് വിത്ത് മൈ ടീം, ഐ ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദം. അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ 80% ഓഫ് എൻക്വയറീസ് ആർ കമ്മിങ് ഓവർ ടു സെൻട്രൽ കേരള. വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് നാസ്? Only the 20% is coming to North Kerala. So I said, I just handed over my brochure and I said, we have all this. But the thing is, you should take the initiative to connect Malabar. And പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം സത്യം പറഞ്ഞ ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ തനതായ, ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻഡിജിനസ് ടെയിൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് മൊത്തം ഒരു ഡേ പ്രോഗ്രാമാണ് അവരുടെ ഹാംലെറ്റിൽ പോയിക്കൊണ്ടല്ല. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് ഓവർ എക്സ്പെർട്ടീസ്. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം എടുക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഫെയ്ത്ത്, ട്രസ്റ്റ് എടുക്കണം. ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവലേഴ്സിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുക്കേണ്ടായി. സോ നമ്മൾ ഐറ്റിനറിയിൽ അതിന് വലിയ ആർഭാടമൊന്നും നമ്മൾ വെക്കില്ല, ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് ലൈനൊന്നുമില്ല. ഇൻഡിജിനസ് ടെയിൽസ്, എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്മേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത്രേ പറയുള്ളൂ. ദേ കെയിം വിത്ത് us, യു വോണ്ട് ബിലീവ്. രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു വൈകുന്നേരം 3:30 മണിക്ക് കഴിയേണ്ട പ്രോഗ്രാമാണ്. രാത്രി 9 മണിയായിട്ടും ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിയർ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ. വലിയ അടിപൊളി ഹോട്ടൽസിലും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഹോം സ്റ്റേസിൽ താമസിക്കുന്ന ട്രാവലേഴ്സും നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇമ്മേഴ്സീവ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സെഡ്, ഒത്തൻറ്റിസിറ്റിയിൽ സാധനം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അലങ്കാരം ഒന്നുമില്ലാതെ, കംഫർട്ട് ഇല്ലാതെ, തനതായ രീതിയിൽ കൂവയിലയിൽ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാവൽസ് ആർ ദേർ. Just the thing is, you cannot reach. Just like Sir said, we cannot reach up to the real target, or we don't have the courage to keep as it is. ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കൂ. വരുന്നവർ വരുന്ന കഥകളാണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലാതെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റില്ല. സർ താങ്ക് യു. സാർ പറഞ്ഞു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് തൗസൻഡ്സ്. അതെ കാരണം ഇപ്പം ലൈക്ക് ഒരു ലാസ്റ്റ് 5 years എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി? ഇനി നെക്സ്റ്റ് 20 yearsലേക്ക് എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റോറീസ് പബ്ലിഷ്? അല്ല, ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇവൻ മലബാറിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ഒരു, ഇപ്പം നാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പൊലിക്ക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സ്റ്റോറീസിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ പെർക്കലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, അതൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല സൈനായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആംഗിളിനും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ഡെർത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് സാധനം ചെയ്തപ്പോൾ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ആ വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ആൾക്കാരായിരിക്കും പൊതുവെ അതിന് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു 10 ആൾക്കാരുടെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മണി ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ലെവൽ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ബാക്ക്ലാഷ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും പലതും ഒക്കെ.
അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെപ്ത് ഉള്ള എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പിള്ളേർ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പുതിയ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വളരെ കുറഞ്ഞ സാധനത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇവർ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിനൊക്കെ 4,000 5,000 വരെയൊക്കെ പേ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുഷ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോബ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ എക്കോണമിയുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലെവലിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് താഴെ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഈ കാശ് വരും. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് കൺസർവേഷനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിൽ താമസിക്കുന്ന നേരം കൊടുക്കുന്ന പൈസ ചിലപ്പോൾ എത്ര പ്രീമിയം ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡേൺ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ സ്റ്റേ എനിവെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹിൽ ഫൈൻഡ് എനിവെയർ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോം സ്റ്റേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാസർഗോഡ്, ഹരിവിഹാർ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇപ്പം കുറച്ച് വളരെ ഉള്ളോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്യാമള ആൻറ്റിയുടെ വീട്. അവിടെ വന്ന് ഒരു പെർ ഡേ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് 9,000 10,000 ആൻഡ് ദേ ആർ വളരെ ബിഗ് ഷോട്ട്സ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആരും അറിയുന്നില്ല അവിടെ. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഓതൻറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ടാപ്പ് ഇൻ ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണെങ്കിൽ കുറ്റിച്ചിറ എത്ര നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കൺസർവേഷന് പോലും ഒരു മോഡലായി മാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ ഒരു മോഡലായി മാറാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉള്ളൊരു സാധ്യതയാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ കൾച്ചറിനെ ഒരു പ്രൈഡ് വരുത്താനും ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മൾട്ടി കൾച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാരുടെ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഫുഡിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അത് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്കും ഒരു പ്രൗഡാവാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരി, എന്താ പറയുക, കഴിക്കുക. അപ്പം എല്ലാത്തിലും, ടേസ്റ്റിലും സൗണ്ടിലും താമസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരുപാട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥേൻ്റെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം യൂറോപ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറബ്സുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്, ചൈനക്കാരുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൈനീസ്, ഇപ്പോൾ ചങ്ഹൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാവികൻ 10-25,000 ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അർമാഡേറ്റ് 7 വോയേജസ് നടത്തിയതിൻ്റെ 1400 പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ 4 വോയേജ് ഇവിടെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് അവർക്ക് ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ മിങ് ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സമയത്ത് 1400 എല്ലാവരും പുച്ഛായിരുന്നു. പക്ഷെ പൊതുവെ കാലിക്കറ്റിനോട് മാത്രമേ ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്കൊരു നല്ല എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നമുക്കൊരു ഉതകുന്ന ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാധനമൊന്നും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, പല പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ടോക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ വേറെ ഏതൊക്കെയോ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക. അപ്പോൾ പോളിസി ലെവലിലും പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോഷനിലായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പോഷന് വേണ്ടി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും പുഷ് വരണം. അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു കഴിഞ്ഞ 5 years ഉണ്ടായാലും ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് നെക്സ്റ്റ് 20 yearsലെ ഒരു 100 yearsന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നടന്ന ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ കോവളം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലാണോ എന്ന് പോലും അറിയാതെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറം മലബാറിനെ എന്താ പറയുക, സാർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാണ്. ഇവിടെയുള്ള സാധനം പല സ്ഥലത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തെ ഒരുപാട് ഇനിയും സംസാരിക്കാനുണ്ട് അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും വളരെ ഒരു 1 or 2 questions ഫ്രം ഓഡിയൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ്. ഓക്കെ, സോ എന്തെങ്കിലും സാർ ആർക്കെങ്കിലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് 1-2 words കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ നെഗ്ലക്റ്റ് എന്നൊരു പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഏതൊരു നെഗ്ലക്റ്റിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും നമ്മുടെ പിടിച്ച് തള്ളുന്തോറും നമ്മൾ ശക്തമായ തിരിച്ചറിവ് നടത്തുന്നത് സംഘടിത ബോധത്തോടെ. ഈ മലബാർ ടൂറിസം കൗൺസിലിൻ്റെ ഈ കോൺക്ലേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ചെറുത്ത് നിൽക്കും, ഒരു ബദലും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിൽ, ആരാ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളാരാ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ്. കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ കഥയും ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വിജയഗാഥയാണ്. ആ വിജയഗാഥ മലപ്പുറത്തും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശോഭനീയമായ 25 വർഷം ഏറ്റവും ഭാസുരമാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം. ഈ കൂട്ടായ്മകൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാണുന്നു. കാര്യം ഇവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിയും കൂടെയാണ്. ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്താ, ട്രാവൽ ഏജൻസി ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. എന്നാൽ എല്ലായിടവും ടൂർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വരണമെന്നും അവരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐക്യനിരയാണ് ഏറ്റവും നല്ല
ചാലക ശക്തി. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ആരെയൊന്നും നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടേ വരുള്ളൂ. കേരള has proved that, and Kerala will definitely prove, and Malabar will in another 25 years will prove that. I think we are the numero uno destination. ഒരു സംശയം. Thank you. ഓക്കെ സാർ, റെഡി.